Hare Krishna, dear devotees, welcome all again to this wonderful Gaurakatha series. Today, we have His Grace Sundaram Murari Prabhu with us. Thank you very much, Prabhu, for joining us today. Prabhuji is in ISKCON for very long time. He is our super senior among the entire BV community, right from his 1994. After his during his college days in RVS Dindakal, during his second year, he got into Krishna's consciousness movement, and then he got his initiation from his own Jayaparaka Swami Maharaj. And after that, he has been doing a lot of services, and specifically after moving to Madambakam in the recent years, in the last 7-8 years, Prabhuji has been fantastically preaching in this Madambakam and other region, where he has his Bhakti Vriksha programs, and also specifically under the guidance of Parameshwar Prabhu and all other senior leaders there. Prabhu is doing BPS classes and also other sevas also. He's a Bhakti Shastri by qualification in terms of how we can get to know from Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other things. That is also one of the major important factors that is now being emphasized. And Prabhuji is also doing a lot of other sevas towards in preaching activities. So very fortunate to have Prabhuji with us today. Thank you very much, Prabhu, for joining us today. ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினம் நம்முடைய சுந்தர முராரி பிரபு இருக்கார். சுந்தர முராரி பிரபு பல வருஷங்களாக கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கார். குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவருடைய கல்லூரி காலங்கள் 1994, நம்ம எல்லாம் 2000 அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிற சமயத்துக்கு முன்னாடி 94லே தன்னுடைய கிருஷ்ண பக்தி சேவையில தன்னுடைய 2வது வருஷம் ஆர்விஎஸ் காலேஜ்ல படிக்கிறதுலேருந்தே துவங்க ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் திரு ஜெயபாரக சுவாமி மகாராஜ் தீட்சை பெற்றார். அப்புறம் பல வருஷங்கள் அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகள்லாம் இருந்து அப்புறம் இப்போ சமீப காலமா மாடம்பாக்கத்துல இருந்து இங்க ஒரு அற்புதமா ஒரு பக்தி விருக்ஷா சென்டர் கூடவே பிபிஎஸ் பக்த பிரலாத பள்ளி இந்த சேவையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கார். அதுலயும் குறிப்பா சொல்லணும்னா பிரபு பத்தி ஒரு பக்தி சாஸ்திரி சர்டிஃபைடு பர்சன். அதனால அற்புதமா அந்த ஞான மார்க்கமா இன்றைய தினம் நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம பிரபு கிட்ட இருந்து கேட்கறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Bhashyadhadeshadharine, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivajadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivajadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna Madram Padina Prabhu. Hare Krishna. Sure, Prabhu. Okay, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Hare Krishna Mahamandram ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Jai. Thai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna. இன்னைக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி பேச போறோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Hare Krishna. Today we shall be talking about Sanatan Goswami. Okay, Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam dhangam langayate girim yet kripatamaham bande Shri Gurum dinadharanam. Mantra Guru Arayada Shiksha Guru Ganathanhara Charana Gegariye Vandana Diksha Guru Kripa Kori Mantra Upadesha Koriya Dekan Krishna Tattve Nirdesha Shiksha Guru Vrinda Kripa Koriya Pashadake Shikan Shadengasha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. ஓகே, சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஒரு தூய பக்தர். ஓகேங்களா, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸ், நித்தியமான ஒரு அசோசியேட். Sanatana Goswami was a pure devotee and an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. அவர் வந்து 1488வது வருடம் பிறந்தார். இந்த உலகத்தை அவதரித்தார். He appeared in the year 1488 in this material world. Correct. Okay. அப்புறம் அவர் வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சின்ன வயசுலயே கத்துக்கிட்டாரு. அவருடைய குரு வந்து வித்யா வசஸ்பதி அப்படிங்கிறவங்க. சின்ன வயதுலயே அவருக்கு வந்து பக்தியில நிறைய நாட்டம் இருந்தது. ஆக்சுவலா even from a young age he mastered all the scriptures. He studied under Vidya Vachaspati. Even from that early age he was very much interested in devotional life. அவருடைய அப்பா பேர் வந்து குமாரதேவர். Sorry Prabhu. குமாரதேவ், அவங்க அப்பா பேர் வந்து குமாரதேவா. So his father's name was Kumaradeva. குமாரதேவுக்கு வந்து நிறைய குழந்தைகள் இருந்தாங்க. அதுல வந்து 3 குழந்தைகள் வந்து பெரிய பக்தர்களா பிற்காலத்துல வராங்க. Actually Kumaradeva had many children, but among all of them 3 of them became very prominent devotees in the future. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து அனுபமா அல்லது வல்லபா கோஸ்வாமி. இதுல சனாதன கோஸ்வாமி தான் முதல் பையன்.
So among them, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Anupam and Vallabha, they were prominent, but the eldest was Sanatan Goswami. எல்டஸ் கரெக்ட். ஓகேங்க. ஸோ இதுல வந்து சின்ன வயசுலயே இவங்களுக்கு பக்தி இருக்கிறது காரணமாக அவங்க விளையாடுற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவன்ல இருக்கிற காடுகளுடைய பேர் வந்து வச்சிருப்பாங்க. தலாவனா, மகாவனா, காமியவனா, இந்த மாதிரி விருந்தாவன்ல என்னென்ன காடு இருக்கோ அந்த பேர்லாம் வந்து அவங்களுடைய விளையாடுற இடத்துக்கு பேர் வச்சிருப்பாங்க. Because of their great devotional attitude, even during their childhood play pastimes, they would name the different places after the various vanas of Vrindavan, like Talavan, Madhuvan, Vrindavan, like that. They would keep names for their playing spots. ஆமா. அப்புறம் அவருடைய குளிக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ராதா குண்டா, ஷியாம குண்டான்னு சொல்லி பேர் வச்சிருப்பாங்க. The place where they would bathe, they would call them as Shyamkund and Radhakund. ராதா குண்டம், ஷியாம குண்டம்ங்கிறது பிருந்தாவன்ல இருக்கிற ஹையஸ்ட் ஹோலி அந்த ஹோலி பிளேசஸ்லேயே வந்து ஹையஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் வந்து பிருந்தாவன்ல இருக்கு. அது ஷியாம குண்டா, ராதா குண்டான்னு சொல்லப்படுறது. The holiest of all places are there in Vrindavan, and they are called Radhakund and Shyamkund. ஸோ இப்படி அவங்க பக்தியிலே வரும்போது அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லையும் நாலேஜ் இருக்கு. அவங்க வந்து இந்த மொழியில் பெங்காலிய மொழி தவிர மற்ற மொழிகள்லையும் ரொம்ப புலமை வாய்ந்திருந்தாங்க. குறிப்பாக சான்ஸ்கிரிட்லையும் பார்சியன் மொழியிலையும் வந்து ரொம்ப புலமை அதிகமாக இருந்தது அவங்களுக்கு. In this way, along with great mastery of scriptures, they were also great devotees. And apart from Bengali language, they mastered several other languages. Especially we can mention Persian and Sanskrit. சான்ஸ்கிரிட். ஸோ அப்போ வந்து முகமதியன் ஆட்சிகள் வந்து நடந்தது. அதில் வந்து அதனுடைய அரசர், பெங்காலுடைய அரசர் வந்து நவாப் ஹுசேன் ஷா. At that time, Mughal rule was going on. The king of Bengal was named as Nawab Hussain Shah. நவாப் ஹுசேன் ஷா. ஸோ இவர் என்ன பண்றாருன்னா இவங்களுடைய மொழி புலமையும் தெரிஞ்சு இவங்களுடைய அறிவாற்றலையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களை வந்து ஒரு நம்மளுடைய மந்திரியா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பிளான் பண்றாரு. Knowing about their language skills and their great intelligence, he was planning to make them his ministers. ஸோ இவர் சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப வந்து பக்தி அதிகமாக இருக்கனால அவர் தூங்கும்போது கூட அவர் வந்து ஒரு கனவு காண்றாரு. Sanatan Goswami was such a great devotee and he was remembering the Lord at all times. So at one time when he was sleeping, he had a dream. அந்த கனவுல வந்து ஒரு அழகான பிராமண பையன் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பாவனம் செட் அப்படியே பிரசன்ட் பண்ணி இதை நீங்க எப்பயுமே படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. In his dream, a very handsome Brahmin boy appeared and he handed over to him the full set of Srimad Bhagavatam and he requested him, you should keep it with you always and read it at all times. Correct. இவர் படிக்கிறாங்க. இவர் வந்து சரி கனவுலேயே இது நடக்குது. கனவுலேருந்து எந்திரிச்சு பார்க்குறாரு. பார்த்தா வந்து யாருமே இல்லை. சரி ரைட்டு ஓகேன்னு சொல்லி காலையில் அவருடைய கடமைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அவர் பூஜை பண்ணுறாரு. பூஜை பண்ணும்போது கரெக்டாக ஒரு கிருஷ்ணரே ஒரு பிராமண பையனா வந்து பாகவதத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க. So the dream, he wakes up from his dream and he realizes it is only a dream. So he gets up as usual, he takes his bath and then he goes for his puja. At that time, the Supreme Lord himself appears as a Brahmana boy and actually hands over the Bhagavatam set to him. ஸோ அதனால அவர் வந்து அந்த அனைத்து பாகவதம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. ஸோ பாகவதம் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான அறிவும் வந்து வந்துடும். அதனால நான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, அனுபவ கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து இருந்தது. He fell in love with Bhagavatam and he started constantly reading it. And you can see anyone who is very much attracted to Srimad Bhagavatam and reads it becomes very intelligent. In this way, Rupa, Sanatan and Anupam became very great scholars. Right. ஸோ இது வந்து நவாப் ஹுசேன் ஷா வந்து இது வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அவர்களை மந்திரியா வந்து மாத்திக்கிறாங்க. மந்திரியா மாத்திட்டு அவர் நவாப் ஹுசேன் ஷா வந்து ஆட்சி பண்றாரு. ஆக்சுவல் ஆட்சி வந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், இந்த ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அனுபவ கோஸ்வாமி இவங்க தான் ஆக்சுவல் ஆட்சி பண்றாங்க. இந்த நவாப் ஹுசேன் ஷா வந்து நிறைய இடத்துக்கு வந்து போரிட போயிடுறாரு. So Nawab Hussain Shah, through a trickery, he makes them his ministers. And Nawab Hussain Shah is actually not ruling. He is constantly engaged in various battles to expand his empire. And actually, these Rupa, Sanatan, Anupam, who became his prime minister and other ministers,
they were actually running the kingdom. ஸோ அதனால இவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஸ்காலர்ஸாகவும் வைஷ்ணவா இருக்கனால அவங்கள பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர், நிறைய டிவோட்டிஸ், வைஷ்ணவாஸ், ஸ்காலர்ஸ்லாம் வந்து அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்க கிட்ட கத்துக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வீட்டில் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி வீட்டில் வந்து கத்துக்கிறாங்க. Because these brothers were great scholars, even great brahmanas and pandits used to regularly come to their houses to learn the scriptures. ஓகே, ஸோ இப்படி அவங்க பக்தியில் அதிகமாயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கௌர சுந்தரம், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி அவங்க கேள்விப்படுறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு அவதாரம், ராதா கிருஷ்ணனுடைய பாவனையில வந்து இங்க வந்திருக்காங்க. இவங்களுடைய கௌரங்க மகாபிரபு பற்றி கேட்கும்போது இவங்க எப்படியும் நவதீபத்துல கௌரங்க இருக்கிறாங்க, அவங்கள மீட் பண்ணணும், அவங்களுடைய தரிசனம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. In this way, as the brothers are advancing in their devotion, they come to know about Gaurasundara, Chaitanya Mahaprabhu, that he is in nearby Navadvip and he is the combined incarnation of Radharani and Lord Shri Krishna. So they become very anxious to have his darshan. ஸோ இதுமே ஆனால் உடனே அவங்களுடைய ஆசைகள் வந்து நிறைவேறல. ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் அவங்களுடைய உள்ள வந்து சொல்லுது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நிச்சயமா உங்களுக்கு அவங்களுடைய தர்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்குது. But this desire is not fulfilled immediately, but at the same time, they can hear an inner voice telling them, please bide your time, don't be in a hurry, the right time will come and you will have his darshan. ஆமா, ஆனா இப்போ இந்த மீன் டைம்ல என்னாச்சுன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தன்னுடைய இள வயதிலேயே அவர் வந்து துறவரம் மேற்கொள்றார். அவர் வந்து அவருடைய வீட்டை விட்டுட்டு ஜெகநாதபுரிக்கு போய் அவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்து ஜெகநாதபுரி வந்து போயிடுறாங்க. நவதீபத்துல இருந்து ஜெகநாதபுரி போயிடுறாங்க. In the meantime, Chaitanya Mahaprabhu, who was living as a grihastha, he takes sannyas at an early age and he leaves Navadvip and goes to live in Jagannath Puri. இது கேள்விப்பட்ட உடனே சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. அவர் வந்து நம்மளும் உடனே நம்ம வந்து இந்த இடத்த விட்டுட்டு ராமகேலி, அவங்க இருக்க இடம் ராமகேலி, இந்த இடத்த விட்டுட்டு நம்மளும் வந்து உடனே பூரி கிளம்பிடலாம், இனிமே இந்த வாழ்க்கை வந்து கௌரங்க மகாபிரபுக்கு நம்ம வந்து அர்ப்பணிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாங்க. Upon hearing this, Sanatana Goswami is very much disturbed. He feels, I should immediately wind up my business here in Ramakeli and I should go to Jagannath Puri to permanently live with Chaitanya Mahaprabhu. அப்போ ஒரு அசரீரியே, ஒரு டிவைன் வாய்ஸ் அசரீரி கேட்குது, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டாம், நீங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க, நிச்சயமா அவங்கள வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ராமகேலியில வந்து மீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அசரீரி கேட்குது. He hears a disembodied voice, an asariri, which says, please don't hurry, wait for some time, the right time will come when Chaitanya Mahaprabhu himself will come and meet you in your place. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அப்படி அவங்க வந்து 5 வருடங்கள் பூரியில இருக்கிற ஜெகநாதபுரியில இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அம்மாவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவதீப் வராங்க. நவதீப்ல வந்து சாந்திபூர் வராங்க. சாந்திபூர்ல அதவிதாச்சாரிய வீட்டுல இருக்கிறாங்க. அங்க சச்சி மாதாவெல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் அங்க இருக்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. Chaitanya Mahaprabhu, after living for 5 years in Jagannath Puri, in order to meet his mother and other devotees, he comes to Navadvip. He goes to Shantipur and stays with Advaita Acharya for some time. During that time, the meeting takes place between his mother and other devotees. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அங்க தங்கி இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து திருப்பி சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நம்ம விருந்தாவன் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க. போற வழியில ராமகேலி வழியா போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராமகேலிக்கு வராங்க. After spending some time there in Shantipur, Mahaprabhu decides to go to Vrindavan and also decides that I will go to Vrindavan via Ramkeli. So accordingly, he reaches that place. Correct. So ராமகேலியில வந்து அந்த 3 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, அனுபம் கோஸ்வாமி. இது வந்து பெங்காலுடைய கேபிட்டல் சிட்டியா இருந்தது. நவாப் ஹுசேன் ஷா அங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வரும்போது அவர் தனியா வர மாட்டார், அவருடைய ஒரு பெரிய கூட்டமே வரும். 1,00,000 பேர் கிட்ட வருவாங்க. எல்லாம் ஒரே ஜெயின்னு இருக்கும். அவ்வளோ தூரம் அவர் வந்து கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப அருமையா மிருதங்கம் கர்த்தாலாம் வச்சு ரொம்ப பரபரன்னு வருவாங்க. Ramkeli at that time was the capital city of Nawab Hussain Shah and was a very opulent place. And when Chaitanya Mahaprabhu is coming there, he is not coming alone. He is always accompanied by a large contingent of Vaishnavas running into lakhs, and they are constantly singing the Mahamantra and playing the cymbals. ஸோ இவர் வரும்போது இப்போ நவாப் ஹுசேன் ஷா கேட்கிறாரு, இப்படி
ஒரு சன்னியாசி வராரு, அவருடைய செக்ரட்டரிட்ட கேட்கிறாரு, இப்படி ஒரு சன்னியாசி வராரு, அவர் யாரு, என்ன விஷயம்னு கேட்கும்போது அவருடைய செக்ரட்டரி சொல்றாரு, அவர் ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு சும்மா சாதாரண சன்னியாசி, அது பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Nawab Hussain Shah, after coming to know about Chaitanya Mahaprabhu who is there in his kingdom and the great crowds that are thronging around him, he asks his secretary who has come. And the secretary says, no, he's just a nomadic preacher. He's not a very significant person like that. கரெக்ட். அப்ப வந்து இல்ல நவாப் ஷா நம்ப மறுக்கிறார். இது எப்படி ஒரு நார்மல் பர்சனா இருக்க முடியும்? இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியார் மாறி இருக்கிறார் எனக்கு பார்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரூப கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப நாலேஜபிள் பர்சன். அவரை கூப்பிட்டு கேட்கிறாங்க, இது யாருன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. ரூப கோஸ்வாமிட்ட அரசர் கேட்கிறார். Nawab Hussain Shah rejects what the secretary is telling. He says, this person looks like a great soul, like a great acharya. I don't trust you. So he calls Sanatan Goswami. He trusts completely and he wants to know from him, who is this person? ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, ஒரு அரசன் என்பவர் வந்து கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அதனால உங்களுக்கு நிச்சயமா அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். இவர் வந்து சாதாரண மனிதன் கிடையாது. இவர் வந்து கடவுளுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி ரூப கோஸ்வாமி வந்து அரசர்கிட்ட சொல்றாங்க. So Rupa Goswami responds to the king that you are the king and so you are a representative of God. You should know, actually this Chaitanya Mahaprabhu is not a human being. He is a supreme lord who has incarnated into this planet and he has come for delivering the people. You should know that. Like that Rupa Goswami replies. So நவாப் ஹுசைன் சார் சொல்றாங்க, இன்னையில இருந்து இந்த அவர் வந்து அவர் புரிஞ்சிருச்சு அவர் ரூப கோஸ்வாமி சொன்னது. அவர் சொல்றாங்க, இன்னையில இருந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ற இயக்கத்திற்கு எந்த விதமான தடங்களும் பண்ணக்கூடாது யாரும். அவர் வந்து ஃப்ரீயா போயிட்டு ஃப்ரீயா வரலாம். யாருமே அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி மிருதங்கம் கர்த்தாலெல்லாம் பேசி இது பண்றாங்க, நிறைய கூட்டம் சேருது, இந்த மாதிரி யாரும் தடங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறாரு. Nawab Hussain Shah completely accepts what Rupa Goswami tells him. He says, he passes an order that nobody should disturb the movement of Chaitanya Mahaprabhu here. Nobody should object if they create a huge noise, huge crowds gather and they are playing mridanga, kartals and all that. Nobody should disturb him. He should have complete free passage in my kingdom. Like that he passes an order. ஸோ இப்போ வந்து இப்படி கொடுத்தோன்னே இப்போ ஈவினிங் போல ஒரு சாயங்காலமா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அனுபம் கோஸ்வாமி 3 பேரும் போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மீட் பண்றாங்க. மீட் பண்ணும்போது ஒரு அருமையான பிரேயர் சொல்றாங்க. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரத்துசே நமஹ. So one evening, Rupa Goswami, Sanatan Goswami and Anupam Goswami go to Chaitanya Mahaprabhu to meet him there and they offer him their Sashtanga Pranam and then they make this wonderful prayer. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. சூப்பர். ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இறக்க குணமுள்ள ஒரு அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் கிருஷ்ணரே தான், ஆனா ஒரு கலர் மாத்திரம் மாறி இருக்கு. கிருஷ்ணனுடைய கலர் வந்து பிளாக்கிஷ் பியூட்டி, இவருடைய கலர் கோல்டன், ஓகே, பொன்னிறமான கலர். ஸோ இவர் வந்து அந்த கலர்ல ராதாரனுடைய கலர்ல வராங்க. இவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய மேல அன்பை எப்படி பரப்பலாம் அப்படிங்கிறது அவருடைய நோக்கம். அதனால உங்களுக்கு வந்து நாங்க வணக்கங்கள் சொல்றோம்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்றாங்க. Actually, the meaning of this shloka is Chaitanya Mahaprabhu is a great benefactor of the whole humanity. He is actually Krishna, but he is appearing in the name of Krishna Chaitanya. And Krishna's color is blackish, a beautiful blackish blue. But here his color is golden. And what he is giving Krishna Prema freely to everyone. Correct. இப்போ வந்து இப்போ நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து தனக்கானே வந்து ரொம்ப லோவா மீன்ஸ் ரொம்ப எல்லாரோடையும் ரொம்ப கீழே உள்ள மாதிரி காட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து அவர்கிட்ட ப்ரே பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜகாய் மதாய் வந்து நீங்க விடுவிச்சிட்டீங்க, ஜகாய் மதாயை விட நாங்க வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கிறோம், எங்களை வந்து நீங்க விடுவிக்கணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து ப்ரே பண்றாங்க. After offering their Dandavat pranams, they express great amount of humility. They act like completely fallen souls. They pray like this, that even Jagai and Madai, they got your mercy, but we are even more fallen than them and we deserve your mercy. Like that they make a prayer. Correct. ஸோ ப்ரே பண்ணும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, உங்களுடைய கடிதங்கள் நிறைய எழுதுனீங்க, எனக்கு கடிதங்கள், அந்த கடிதங்கள்லாம் வந்தது, அந்த கடிதங்கள் மூலமா உங்களுடைய மனதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா வந்து நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க ரெனோன்ஸ் பண்ணிட்டு வர முடியாது. நீங்க எப்படி உங்களுடைய கடமையை பண்ணணும்னா, எப்படி வந்து ஒரு பெண் வந்து
ஒரு கல்யாணமான பெண் வந்து தன்னுடைய கள்ளக்காதனை சந்திக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்றாங்களோ, அவங்க வந்து அவங்களுடைய டியூட்டி எல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பரா பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களுடைய மனதுல வந்து தன்னுடைய இன்னொரு காதலனை சந்திக்கிறது தான் ஃபுல்லா மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுடைய கடமையை வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும். நவாப் ஹுசைன் ஷா கிட்ட. ஆனா மனசுல வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. Chaitanya Mahaprabhu responds to the brothers by saying, I have been receiving your various letters, but this is not the right time for you to abdicate and give up everything and take sannyas. You should continue to perform your duties under the king. You should do your duty like if a woman has a paramour, she will perform her household duties even more carefully than before, so that no one will know, all the while thinking of her paramour and relishing that mellow within her heart. In this way, you should serve the king and perform all your duties while constantly remembering Krishna in your heart. ஸோ இப்படி அவங்க சொல்லிட்டு அவங்க திருப்பி போயிடுறாங்க. ராமகேலி போயிடுறாங்க. ராமகேலி விட்டு ராமகேலி அவங்க பிளேஸ் போயிடுறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராமகேலி இடத்த விட்டுட்டு அவங்க வந்து வேற பிளேஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அனுப்ப கோஸ்வாமி வந்து அவங்களோட டியூட்டியை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. So after this meeting, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Anupam Goswami they return to their places, and Chaitanya Mahaprabhu continues and moves to other places. ஓகே. ஸோ இப்போ ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கையில ஒரு நாள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க ரிசைன்மெண்ட் வரலாம், இந்த தருணம் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் போடுறாங்க. ரூப கோஸ்வாமி, அனுப்ப கோஸ்வாமி இமீடியட்டா உடனே ரிசைன் பண்ணிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சந்திக்க கிளம்பிடுறாங்க. So after receiving a message that the time is right for them to leave, after some time, Rupa Goswami and Anupam Goswami immediately resign their jobs and leave Bengal to Vrindavan. ஆனா சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஒரு சில பொறுப்புகளா இருந்தாலும் அவரால் உடனே அவருடைய பதவியை வந்து ராஜினாமா பண்ண முடியல. Sanatan Goswami, because of his special responsibilities, was not able to resign his job immediately. அதனால அவருடைய ஜாப்லயும் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஆனா அவருக்கு முழு நாட்டம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல படிக்கிறதுலாம் அவருக்கு இருந்தது. However, he was not very much involved in performing his duties. On the contrary, he was more interested in reading Srimad Bhagavatam at home. அதனால அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா பொய் சொல்லிட்டு அரசட்ட வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி பொய் சொல்லிட்டு வீட்டில் உட்காந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்களுடைய மத்தியில் உட்காந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் டெய்லி படிச்சு அது அந்த இன்பத்துல வந்து தலைச்சிட்டு இருக்கிறார். So he would lie to the king that he is actually not feeling well, but he would be actually staying at home, and in the association of wonderful Vaishnavas, he would be constantly reading Srimad Bhagavatam. இது அரசர் வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பை சொல்லுவாங்களே, ஒற்றன் அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி நீ என்ன பண்றாருன்னு பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. ஒற்றன் போய் பார்க்குறாரு. அதில் பார்த்தா சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சு பக்தர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதை பார்க்குறாரு. இதை வந்து அரசன்ட்ட தெரிவிக்கிறார். When Sanatan Goswami does not report back for a long time, the king develops a suspicion. He sends a spy to see whether what Sanatan Goswami is doing. This spy goes and comes back to the king and says, actually Sanatan Goswami is quite fit, but he is actually reading Srimad Bhagavatam with other Vaishnavas. ஸோ இது கேள்விப்பட்ட அரசருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு. அவர் வந்து ஒரியா மேல படையெடுக்கலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன், நீங்க இவர் சனாதன கோஸ்வாமி ஏன் இப்படி பண்றாருன்னு சொல்லி ரொம்ப கோபத்தோட அவருடைய வீட்டுக்கு போறாரு. ஆனா அந்த கிங் எவ்வளவு கோபமா இருந்தாலும் சனாதன கோஸ்வாமிட்ட அந்த கோபத்தை முழுவதும் காட்டாம, சனாதன கோஸ்வாமி நீங்க என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து ஆட்சியை கவனிச்சுக்கோங்க, உங்க பிரதர் நான் வந்து போரிட போறேன், ஒரியாவுக்கு போரிட போறேன், தயவு செய்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. The king actually becomes very angry because he is planning for an expedition on Orissa to attack the kingdom. But at this time, Sanatan Goswami is very much needed to look after the kingdom. So in a great anger, he goes to meet Sanatan Goswami in his house. But somehow, he is unable to express that anger to Sanatan Goswami. He requests him, I am like your brother. I have an important business to go. So why don't you come back and take back your responsibilities as minister? சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, எனக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட நாட்டமே இல்லை, தயவு செய்து நான் என்னுடைய வேலையை ராஜினாமா பண்றேன், என்னுடைய ராஜினாமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. Sanatan Goswami responds that I have lost all interest in performing these material duties, so I am unable to join back. Kindly permit me to resign my job. அரசர் வந்து இதை ஏத்துக்க விரும்பல. உடனே அரசர் சொல்றாரு, இவரை வந்து ஜெயில போட்டுருங்க, ஒரு நல்லா
எப்பயுமே தப்பிக்க முடியாத ஒரு ஜெயில போட்டுருங்கன்னு சொல்லி கட்டளை போட்டுறாரு. So the king becomes very angry and he orders Sanatana Goswami to be kept in a rigorous prison where he cannot escape. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமி ஜெயிலில் இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் வருது, இந்த மாதிரி நீங்க தப்பிச்சு வந்துருங்க, வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு மீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் வருது. இதை படிச்சுட்டு எப்படி தப்பிக்கலாம்னு சொல்லி சனாதன கோஸ்வாமி பிளான் பண்றாங்க. While Sanatana Goswami is in prison, he gets a message from Rupa Goswami saying, you somehow escape from this jail and then you come to meet Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi. ஜெயில் கீப்பர் வந்து ஒரு மாமிசம் சாப்பிட்றவர். இந்த 4 ஒழுக்கத்துல வந்து மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது ஒன்று இருக்கு. இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து பக்தினா என்னன்னே புரியாது. The jail keeper, the warden, is a meat eater. Actually, meat eating is one of the 4 cardinal sins, and anyone who eats meat will be unable to understand the finer sentiments of devotional life. ஸோ அதனால சனாதன கோஸ்வாமி வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, முதல்ல வந்து அந்த ஜெயில் கீப்பர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி நீ வந்து விடுவீங்க, ஏன்னா வந்து நான் ஒரு ரிலீஜியஸ் பர்சன், உங்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு நல்ல முஸ்லீம், நீங்க விடுவிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So Sanatana Goswami approaches the jail keeper and says, see, I am a religious person, you are also a great religious Muslim, so if you allow me to leave the prison, that will be a great virtue, punya for you. அது மீட்ஸ், அதாவது மது மாமிசம் சாப்பிட்றதுனால அவருக்கு வந்து தெரியல, இந்த மாதிரி நல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருக்கு புரியல. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இல்ல இதெல்லாம் வந்து அரசியல் என்னை தண்டிச்சிடுவாரு, நான் இதுக்கு ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So the jail keeper, who is a meat eater, he cannot understand these lofty concepts that Sanatana Goswami is explaining. So he says, no, I cannot allow you to escape. The king will become angry with me. இப்ப சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாரு, சரி இவர் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு 5000 கோல்டு காயின் தரேன், நீங்க அப்ப என்னை விடுவிச்சிருங்க, உங்களுக்கு 2 விதம் கிடைச்சிருச்சு, உங்களுக்கு மெட்டீரியலாவும் நீங்க பெனிஃபிட் ஆறீங்க, பௌதிகமாவும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய பணம் கிடைக்குது, அதே சமயம் உங்களுக்கு ரிலீஜியஸாவும் உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகுது, 2மே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு ஜெயில் கீப்பர். So Sanatana Goswami offers a bribe of 5000 gold coins and he tells the jail keeper, look, you are going to be benefited both materially and spiritually because you will get 5000 gold coins, but also virtue for allowing a devotee like me to escape. So please accept this offer. ஜெயில் கீப்பர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தயங்கும் போது சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, 2000 காயின் கூட கொடுக்குறேன், இப்போ என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கிறாரு. So when jail keeper is still not fully convinced, he is just considering the thought, then Sanatana Goswami immediately offers him another 2000 gold coins. அதனால இது வந்து இந்த காஞ்சனா அப்படிங்கிறது என்ன, சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபு கிளாஸ்ல சொல்றாங்க, பகவத கிளாஸ்ல 3 எதிரி வந்து பக்தர் வந்து ஒரு லேடர்ல போகும்போது 3 எதிரி வந்து வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஞ்சனா, காமினி, பிரதிஷ்டா. So actually in one class, Sumitra Krishna Prabhu mentioned in one Bhagavatam class that there are 3 enemies for a devotee who is on the path. They are in the order Kanchana, Kamini and பிரதிஷ்டா. பிரதிஷ்டாங்கிறது பிரைட் ஆக்சுவலா. ஸோ காஞ்சனா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பணத்தை பார்த்து கொஞ்சம் பேர் மயங்கிடுவாங்க. பணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா பக்தியில நாட்டம் வராது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தடக்கல். ஓகே, அந்த லேடர்ல போயிட்டே இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் தடக்கல் வந்து காஞ்சனா. So the ladder for climbing up, the first obstacle comes is the Kanchana. Kanchana means actually wealth. So anyone who is attracted to wealth and who wants to accumulate wealth, he will not be able to develop any involvement in devotional life. ரெண்டாவது தடங்கள் இதுல தப்பிச்சு கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க. அதுல வந்து காமினின்னு சொல்லி 2வது தடங்கள் வருது. இது வந்து பெண் மோகன் சொல்றாங்க இல்லையா, பெண்கள் பின்னால இது பண்றது சுத்துறது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒழுக்கத்துல ஒண்ணு வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ், அதாவது தவறான ஒழுக்கம் கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு விதிமுறை. இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து அடி வாங்கிடுவாங்க அந்த பக்தி லெவல்ல போகும்போது. So many people fall down at the level of Kanchana, but those who escape, they meet the second obstacle that's called Kamini. Kamini means the association of beautiful women. We know that to have illicit sex is one of the 4 cardinal sins. So some people become attracted to enjoying with women and they also fall down in the spiritual path. So மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பிரதிஷ்டா, அதாவது பிரைடு, பெருமை வந்துருச்சுன்னா நான் தான் சிறந்த பக்தன் ஆகிட்டேன், இப்போ எனக்கு வந்து
பணமும் என்னை ஒண்ணும் பண்ணாது, பெண் முகம் எனக்கு கிடையாது, இப்ப நான் பெரிய பக்தன் ஆயிட்டேன்னு சொல்லி எப்ப ப்ரைடு வருதோ அதுல வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து அதுலயும் வந்து ஃபால் டவுன் ஆயிடுறாங்க. So the third obstacle is pratishtha. Pratishtha means pride, the respect that you receive from others. So when somebody goes beyond Kanchana and Kamini, at that stage they develop a kind of pride, saying, "Oh, I am not affected by any of these things, so I have become a great devotee." In that way, they develop pride. So even though he escaped from other problems, because of pride, they fall down. ஸோ ஆனா இந்த மீட் ஈட்டர் வந்து இதை மாமிசம் சாப்பிட்றதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியல, வேறு பணத்திலேயே வந்து விழுந்துடுறாரு. சரி, நான் அவங்களை தப்பிக்க விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட சொல்லிடுறாரு. சனாதன கோஸ்வாமி இரவோட இரவா மெயின் ரோட்ல போகாம சைடு ரோடு வழியா போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு மீட் பண்ண கிளம்பிட்டாங்க. The meat eater, even though he doesn't understand the spiritual aspect, he is very much attracted by the gold offer from Sanatana Goswami. So he allows him to leave. So in the darkness of night, Sanatana Goswami leaves and he goes in a difficult path, which normal path that people take, he doesn't take, so that he should not be caught. And through a circuitous way, he goes and reaches Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசியில மீட் பண்றாங்க. மீட் பண்ணோன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர்கிட்ட இமீடியட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. உன்னுடைய தாடியெல்லாம் பெருசா இருக்கும், ஹேர் பெருசா இருக்குது, முடியெல்லாம் பெருசா இருக்குது, ஒரு ஹிப்பி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அமெரிக்காவில் வந்து பிரபுபாத ப்ரீச் பண்ணும்போது ஹிப்பிஸ் மாதிரியா இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கிறாங்க. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நீங்க ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால இப்போ வந்து பிரபுபாத காலத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹிப்பிஸ்லாம் வரும்போது அவங்களையும் வந்து ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணி நீட்டா வைஷ்ணவ மாதிரி தலைக்கு போட சொல்லுவாங்க பிரபுபாதர். So when the meeting takes place between Sanatana Goswami and Chaitanya Mahaprabhu, he immediately orders Sanatana Goswami to shave his long beard and long hair. So Sanatana Goswami accepts this order and shaves his head. Actually, if we see, even Srila Prabhupada, when he went to the Western world, he met with so many hippies. They also used to sport long beards and long hair. And Prabhupada got them all to shave up completely and adopt the wonderful form of Vaishnavas. ஸோ இமீடியட்டாக சனாதன கோஸ்வாமி ரினௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு பாபாஜி ட்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு எல்லா ஓல்டு ட்ரெஸ்ஸை தப்பன் மிஸ்டான்ற வீட்டில் வந்து தப்பன் மிஸ்டா கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு ரெனௌன்சியன்ட்டாக ஆயிடுறாங்க, மெண்டிகண்டாக ஆயிடுறாங்க. So Sanatana Goswami immediately accepts the dress of a Babaji and he takes some old clothes from Tapan Mishra's house and he wears them. இதில் வந்து சீனிவாச்சாரியா வந்து இதை புகழ்ந்து சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், கேளுங்க. त्वक्पातु नमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वाधीन गणेशगणया कौपी नकन्ताशितो गोपी भावरशामदापिलघरी कल्लोलमग्नमुघोर् वन्दे रूपसनातनरघुयुगो श्रीजीवगोपालको. அதாவது இந்த 6 விதமான கோஸ்வாமிஸ், ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாரும் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய பொசிஷன்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், வெல்தி பர்சன்ஸ், அதை வந்து துச்சமா நினைச்சு உதறி தள்ளிட்டாங்க. அவன் வந்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக அரை துணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இடுப்பு கீழே துணியை மாத்திரம் போட்டுட்டு ஃபுல்லா சன்னியாசியா மாறிட்டாங்க. எப்பயுமே அவன் வந்து கோபியோட அன்புல வந்து தெளிச்சு மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. So Srinivasacharya in the Goswami Ashtakam, he sings like this: the 6 Goswamis, they kicked off all association of aristocracy as insignificant, and in order to deliver the poor conditioned souls, they accepted the loin cloth, treating themselves as mendicants, but they are always merged in the ecstatic ocean of the gopis' love for Krishna and bathe always and repeatedly in the waves of that ocean. ஆனா இந்த ரெனோசியேஷன் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 60 வருடங்களுக்கு முன்னால பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ஒரு வக்கீல் வந்து சுதந்திர போராட்டம் நடக்கும்போது அதுல வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டார். அப்ப வந்து காந்திஜி இதுல கலந்துக்கிட்டதுனால காந்திஜி வந்து எல்லா பிரிட்டிஷ் பொருளையும் புறக்கணிக்க சொல்றாரு. If you have to really appreciate what this tyaga means, this sacrifice means, we have to take the example of one advocate in Bengal who became the follower of Gandhiji. But at that time, Gandhiji said we should reject all British goods and we should not use them. ஸோ இவர் வந்து பிரிட்டிஷ்ல வந்து ஒரு வக்கீலா வேலை பார்க்கறதுனால அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில அந்த வக்கீல் தொழிலை வந்து விட்டுறாரு. வக்கீல் தொழில் அவருக்கு வந்து நிறைய சம்பாதிச்சு பண்ணாரு.
50,000 ரூபாய் அந்த காலத்துல சம்பாதிச்சதுனால நிறைய வசதிகள் இருந்தது, கேட்டவங்களுக்கு எல்லாம் பணம் கொடுக்கக்கூடிய அளவு இருந்தது. அந்த தொழிலை அவர் விட்டுட்டார். So this advocate who had a great attachment to Mahatma Gandhi's preachings, he was a great advocate working under the British government. Even in those days, 60 years ago, he was making big money, something like 50,000 rupees he was earning. But listening to Gandhiji's words, he gave up that high-paying job. ஆனா அது விட்ட பிறகு அவருக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில வந்து ஒரு 500 ரூபாய் பாக்கெட் மணி கொடுத்தாங்க. இந்த மணி அவருக்கு வந்து பத்தவே இல்லை. அவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாவே இருந்தது. என்னதான் நம்ம தியாகம் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து அவர் வந்து மகிழ்ச்சியிலே இல்லை ஆக்சுவலா. However, after doing the sacrifice, when he joined the Congress party, he was paid a pittance of only 500 rupees a month, and that was very insufficient for him to maintain the kind of lifestyle he was used to. So even though he had made the supreme sacrifice, he was not at all happy in his heart, thinking, I have now come into a very difficult state of living. சரி, இப்படி அவர் நினைச்சிட்டு கொஞ்ச காலத்திலே அவர் இறந்துட்டார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து அவருடைய மனசு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை. நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன், எப்படியெல்லாம் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம், தியாகம் பண்ணிட்டோமே, இப்ப வந்து எனக்கு பணம் பத்தல, இந்த 500 ரூபாய் எனக்கு பத்தல அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்திலே அவர் கொஞ்ச நாள் இறந்துட்டார். So he never got adjusted to what he had lost. He was constantly meditating on what he had lost. I used to be such a wealthy man. I used to have such a very good living condition. Now I have to live on these 500 rupees. So he was in constant misery and anxiety. And in this way, in a dejected state of mind, he died. ஆனா கோஸ்வாமியோட ரெனன்சியேஷன் டாப் மோஸ்ட். இது மாதிரி கிடையாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பௌதிகம் பின்னால போனதுனால அவருக்கு வந்து அந்த ரெனன்சியேஷனை வந்து he was not able to, அவர் அந்த ரெனன்சியேஷன் வந்து மதிக்க முடியல அவரால. அவர் வந்து அதை இழந்து ஃபுல்லா அவர் வாழ்க்கையை இழக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடுச்சு. But when we see the life of Goswamis, they did the supreme sacrifice. They gave up all their wealth, but they lived happily in the association of the Supreme Lord. But in this case, we can see this advocate who had simply been attracted to a materialistic man like Mahatma Gandhi. He became very dissatisfied after making this great tyaga, and he became very miserable and died a very miserable death. அதனால நம்ம கோஸ்வாமிஸ் அந்த மாதிரி ரெனன்சியேஷன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம எல்லாம் ரெனன்சியேஷன் பண்ணணுமா அப்படின்னா அது கிடையாது. நம்ம எங்கெங்க இருக்கிறோமோ அங்க இருந்தே நம்ம பக்தி பண்ணா நிச்சயமா கிருஷ்ணர்கிட்ட போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. It is actually very difficult to adopt the life of a renouncement like the Goswamis. But actually, if you ask if it is necessary for us to renounce everything, no, actually it is not necessary. Wherever we are placed as of now, we can stay there itself and we can perform devotional life. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராமானந்தராயிட்ட பேசும்போது ராமானந்தராய் வந்து உன்னதமான ஒரு இதை பத்தி சொல்றாரு. அந்த உன்னதமானது வந்து பிரம்மாவுடைய ஸ்லோகத்தை கோட் பண்றாரு. அதை சொல்றேன். ஞானே பிரயாசமுத பாசனமந்தயேவா ஜீவந்தி சண்முகிரிதாம் பவதீயவாதாம் ஸ்தானே சிதா சுதிகதாம் தனுவா மனோபி ஏ பிரயாசோ அஜித ஜிதோ அபி அசீதை ஸ்திரிலோக்யாம். பிரபு சொல்லுங்க. So in this context, there is a shloka during the meeting of Chaitanya Mahaprabhu and Ramanandarai. Ramanandarai recites one shloka which is given actually by Lord Brahma. That shloka what Prabhuji just now narrated. இதுல வந்து முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா ஸ்தானே சிதா அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு. இது வந்து எங்க இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துலயே இருந்து வர்ணாசிரமத்தை இனி கலியுகத்துல கொண்டு வரது சாத்தியப்படாது. எங்க இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல தேவையில்லாத மன கற்பனை கோட்டை பண்ணாம இது பெருசா அது பெருசா இல்லாம யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தியை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ கிருஷ்ணர் மேல அன்பை வளர்க்க ட்ரை பண்றாங்களோ அதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. In this shloka, the words sthane sthita is very important. Actually, this means that in this today's context, it's very difficult to adopt the varnashrama style of life, but actually it is not also necessary. Wherever we are situated, we can completely surrender to the Supreme Lord and live our life as an offering to Him wherever we are placed in our point of life. And that becomes actually the perfection of life. நம்மளுடைய மனசையும் வேர்ட்ஸையும் ஆக்டிவிட்டிஸையும் வந்து கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சோம்னா அதுதான் மிகப்பெரிய சிறந்த செயல் சொல்லி ராமானந்தராய் வந்து சொல்றாங்க. So actually what is important for us to offer to the Lord is our mind, our words and body in the service of the Lord, and that becomes the supreme sacrifice and renunciation. ஆனா ஒருத்தர் வந்து ஒரு சென்டிமெண்டா வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சாரு கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்னா, இப்ப கோஸ்வாமி அந்த எக்ஸாம்பிளை ஃபாலோ பண்ணி ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து சென்டிமெண்டா அர்ப்பணிச்சா அதுவும் வந்து லாஸ் கிடையாது.
But if somebody, after seeing the Goswamis, if they out of a sentiment, they reject everything in their life and they accept a kind of a renounced way of life, even then there is no loss for him. ஏன்னா இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்றாவது காண்டாவில் வந்து 5வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. त्वक्त्वा सुधर्मं शरणाम्बुजं हरेत् भजन्नपवक्को वदपते यतोदि यत्र वा का वा भद्रम् अभूत् अमूष्य किं को वार्ता ஆப்தோ உபஜதாம் சுதர்மதः. யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கடமை பௌதிக கடமை விட்டுட்டு ஒரு சென்டிமெண்டா பக்தி சேவையை எடுத்துட்டாலும் அவருக்கு வந்து எந்த விதமான லாஸும் இல்லை. ஆனா அதே சமயம் ஒருத்தர் வந்து பக்தி சேவை பண்ணாம ஃபுல்லா பௌதிகத்துல பயங்கரமா பண்ணாலுமே, பர்ஃபெக்டா பண்ணாலுமே எந்த விதமான கெயினும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. So Bhagavatam, there is one shloka which says, if someone gives up everything and accepts a renounced way of life and becomes a pure devotee of the Lord, but out of sentiment he performs his devotion, so he is not able to do it perfectly. But if you compare him with another person who is living a highly materialistic life and in a very successful way, but actually the first person who renounces imperfectly is much better off than the one who is successfully leading a materialistic life. அதனால பகவானுடைய பொற்பாதங்கள்ல சரணடைகிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த இடத்துல இருக்கோங்கிறது இது வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆக்சுவலா. So what is important is that we surrender to the lotus feet of the Lord. It is very insignificant where we are placed at that time. சனாதன கோஸ்வாமி பாகவதம் வந்து அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து கிருஷ்ண லீலா தவான்ற ஒரு இடத்துல வந்து பாடிக்கிறாங்க. அதுல வந்து 2 ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். அது பாத்தீங்கன்னா, பரமானந்த பாத்தாய பிரேமவர்ஷி அக்ஷராயதே சர்வதா சர்வசேவியாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமஸ்துமே மத்தேக பந்தோ மத் சங்கீத் மத் குரு மன்மகாதனா மன்னிஸ்தாரக்க மத்பாக்யா மத்தானந்த நமஸ்துதே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு முழு ஆன்மீக ஆனந்தத்தை கொடுக்குது. எல்லா வேர்ட்ஸும் அதுல வந்து கடவுளுடைய அன்பு வந்து நிறைஞ்சிருக்கு. இது யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கடவுளுடைய அன்பு கிடைச்சிரும். ஸோ அவர் வந்து எல்லாருமே அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கணும். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத் வந்து கடவுளுடைய கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Sanatana Goswami glorifies Srimad Bhagavatam in a number of shlokas. 2 of these shlokas Prabhuji has mentioned here. The meaning goes like this: O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss. For your syllables rain pure love of God upon the reader. You are always to be served by everyone, for you are an incarnation of Krishna. O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my teacher, O my great wealth, O my deliverer, O my good fortune, O my bliss, I offer respectful obeisances unto you. Hare Krishna. ஓகே, ஸோ இந்த பார்க்க நேரம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லைட் போகிறேன். ஸோ முக்கியமான லெசன்ஸ் ஒன்று இருக்குது சனாதன கோஸ்வாமியில். ஒரு முக்கியமான பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்க்க நேரம் இருந்தால் கடைசியில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் என்ன லெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சனாதன கோஸ்வாமி வந்து என்ன கற்றுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். There are some wonderful pastimes about Sanatana Goswami. Depending on availability of time, we will see it later. But we will now see what are the lessons we learned from Sanatana Goswami. So Sanatana Goswami வந்து ஹைலி குவாலிஃபைடு பிராமின் ஃபேமிலி, சரஸ்வத் பிராமன் அதுல வந்து பிறந்தவங்க. ரொம்ப ஹைலி எஜுகேட்டட் பர்சனாலிட்டி. Sanatana Goswami was actually born in a highly respected Brahmana family and he was also highly educated and a very intelligent person. ரொம்ப வைஷ்ணவத்துல வந்து என்னென்ன வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ், எல்லா குவாலிட்டிஸும் அவர்கிட்ட இருக்கு, எல்லா குணங்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்ரோச் பண்ணும்போதே ரொம்ப வந்து ஹம்பிளா தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அதனால எல்லா விதமான குணங்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. Actually, he also possesses all the wonderful qualities of a Vaishnava. Even when he approaches Chaitanya Mahaprabhu for the first time, he exhibits such great humility that melts the heart of Mahaprabhu. ஆனா அவருடைய லெசன்ஸ், அவருடைய பிரேயர் பாருங்க. இந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்க அந்த பிரேயரை அதை ஒரு இடம் படிக்கிறேன், கேளுங்க. நா பிரேம ஷவனாதி பக்திரபி வா யோகோ தவா வைஷ்ணவோ ஞானம் வா சுபகர்ம வா ஹியத் அகோ சஜ்ஜாதிரபி அஸ்தி வா ஹிநாதாதிகா சாதகே தவி ததாபி யச்சேத்ய மூலசதி ஹே கோபி ஜனவல்லபா வேதேதே ஹஹாமதா சைவமாம். அதாவது எனக்கு எந்த விதமான அன்பு உண்மையில இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் ஃபுல்லா படிச்சிடறேன் பிரபு. எனக்கு எந்த விதமான குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லை பக்தி சேவை பண்றதுக்கு.
கேட்கறதுலயும், கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுலயும், கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றதுலயும் எந்த விதமான தகுதியும் இல்ல. எனக்கு ஒரு வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்ல. எனக்கு ஒரு சுத்தமா அறிவே அறிவு எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல அறிவு கிடையாது. அதே மாதிரி எந்த விதமான நல்ல காரியங்களும் நான் பண்ணல. ரொம்ப உயர்ந்த குலத்துல நான் பிறக்கல. மொத்தத்துல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்றாங்க. So here is one shloka which is sung by Sanatana Goswami, where he exhibits this great humility. He says, I have no love for you, Krishna, and I have no qualities to discharge devotional life by hearing and chanting. I don't have the great qualities of a Vaishnava, and I have not done any virtuous activities. I am also not born in a high caste family. So on the whole, I have actually nothing. ஐ பொசஸ் நத்திங். ஸோ இதுல வந்து அவர் வந்து ஆனா கோபி ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து உன்னுடைய கருணை வந்து இருக்குன்ற வந்து அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா அந்த வந்து ஆன்மீக வழி வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So he says, even though I have absolutely no qualification, but because I know that you give your mercy on the most fallen, I still have this unbreakable hope in my heart that you will somehow deliver me, and that hope is giving me pain. ஸோ இதுல வந்து சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா, நிறைய விஷயங்கள் இது கத்துக்கலாம். முக்கியமான விஷயம் எனக்கு என்ன படுதுன்னா, நமக்கு வந்து அந்த பெருமை வந்துடக்கூடாது, ப்ரைடு வந்துடக்கூடாது. இதேதான் குந்தி மகாராணியும் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. ஜன்ம ஈஸ்வரேஷு தஷிபிர் ஏதமான மதாபமா நைவார்கதி எபிதாதுமை துவாம் அக்கிஞ்சன கோச்சரம் அப்படின்றாங்க. So the most important lesson that we have to learn is we should never allow pride to take control of us. We should always remain humble and we should remain completely dependent on the Lord. This is the same sentiment what Kunti Devi also expresses in her prayer, where she says Tvam Akinchana Gochara. இது சுமித்ரா கிருஷ்ணபுரம் முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட் ப்ரைடு இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைடு வந்து ஹை எஜுகேஷன், ஹை பர்த், குந்தி மகாராணி சொல்லலாம், ஹை பர்த்ல வரலாம், உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தோன்னு சொல்லி பெருமையா வரலாம், இல்ல அழகா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையா வரலாம், இல்ல நிறைய செல்வங்கள் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி பெருமை வரலாம், இல்ல அறிவு நிறைய இருக்கு, இந்த மாதிரி என்னென்ன சிறப்பா இருக்கும் அந்த ஆரோப்ளேன்ஸ்ல இது வந்து எனக்கு நிறைய இருக்குன்னு சொல்றதுனால அந்த பெருமை வந்து வந்துடலாம் நமக்கு. So this coincides with what we earlier discussed about what Sumitra Krishna Prabhu spoke in the Bhagavatam class about pride as a great obstacle. Kunti Maharani also prays that one can get pride for any number of reasons, that I have a high birth, I have good qualifications, I have high studies, I have great beauty, I have a lot of wealth. Like that, for different reasons one can become proud. அதனால இந்த ப்ரைடு வராம யாருக்கு வராம இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் கிருஷ்ணர் வந்து சொத்தா இருப்பார், இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் சொத்தாக மாட்டார். But Krishna becomes the property of only those who have no pride. Anyone who has pride in their heart, they are not eligible to get Krishna as their property. ஸோ இதுல வந்து இந்த இதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு பரமேஸ்வர் வந்து 4 விதமான பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. So when we see how to implement this in our life, then we can take note of 4 important principles that Parameshwar Prabhu has taught. முதல் வந்து யார் மேலேயும் குத்தம் காணக்கூடாது. குத்தம் வந்து எப்ப காணுவோம்னா, நம்மகிட்ட வந்து நிறைய பெருமை இருக்கும்போது என்னால பண்ண முடியும், அவரால முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் வந்து குற்றம் வந்து காண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி குத்தம் காண்றது வந்து யார் மேலேயும் குத்தம் காணக்கூடாது, ஆனா தனக்குள்ளேயே குத்தம் காணணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல். Number 1 principle is never to find fault with others. Actually, when we feel proud that I am capable of doing something but others cannot do, then only this quality of pride rears its head in our heart. So we should always remain humble, and in that sense we will not be finding fault in others. If at all you have to find fault, we should only look inwardly about the faults that are within us. ஆனா ஒரு குரு வந்து சிஷ்யன் மேல குத்தம் கண்டுபிடிக்கலாம், அது தவறு கிடையாது. But the exception is a guru has to find fault in his devotee disciple. That is not wrong. ஆனா சாஸ்திரம் கத்துக்கிட்டு உடனே அடுத்தவங்க மேல சாஸ்திரம் அப்ளை பண்றது மிகப்பெரிய தவறு. நமக்கு நாமே நம்ம மேல சாஸ்திரத்தை அப்ளை பண்ணிக்கணும். It's a great fault after reading the Shastras to begin to apply it on other people. But after reading, we should start applying it on ourselves. That is a very good virtue. எனக்கும் நிறைய குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற மனப்பான்மை இருந்தது. இந்த 4 பிரின்சிபல் பரமேஸ்வர் சொன்னதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் குறைச்சிக்கிட்டேன். ஆனா ஃபுல்லா வந்து அந்த பாத்துல இருக்கேன். ஃபுல்லா குறைக்கக்கூடிய பாத்துல வந்து நான் இருக்கிறேன். Prabhuji says, I too had this fault of finding fault with others, but after hearing from Parameshwar Prabhu,
I am still making my effort. I still have this tendency in me, but it is gradually coming down. ரெண்டாவது வந்து யார் மேலேயும் பகைமை உணர்வு வந்து பாராட்டக்கூடாது. Second principle is never harbor hatred towards others. enmity, don't create enmity. So இதுல No வந்து enmity to யாருமே கரெக்ட், யாருமே நமக்கு எனிமி கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாரு, மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஸ்தானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் பகுதின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய பகுதிங்கிற போது யார் வந்து நமக்கு இனிமையா பகைமையை ஒன்று காட்ட முடியும்? Actually, we have no enemies at all. Krishna says, Mamevamso Jiva Loke. So that means all the souls in this creation are all the children, the part and parcel of Krishna. So how can you ever have enmity towards any other person? அதனால எனிமிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வைஷ்ணவாட்ட வந்து இருக்கவே கூடாது. சண்டைங்கிறது ஒரு இருக்கவே கூடாது. So we should never cultivate enmity towards others. As a Vaishnava, we should always have goodwill to everyone. மூணாவது வந்து எந்த ஒரு சண்டை நடந்தாலும் அதுல வந்து சைடு எடுக்க கூடாது. Third principle is never to take sides whenever you come across a quarrel. Dispute. Okay. So இதுல வந்து இப்ப ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் மேலேயும் ஒரு தவறு இருக்கும் நிச்சயமா. அதனால ஒருத்தர் வந்து சைடு எடுக்க கூடாது. அர்ஜுனா வந்து சண்டை போடும்போது சைடு எடுத்தாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து பகவான் சொன்னதுனால அர்ஜுனா வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றாரு. So when there is a dispute between two parties, it is always likely that there is some valid reasons on both sides. So actually we should not take side. When you ask why Arjuna took side, that he had a very special reason. Lord Krishna actually wanted him to fight, and that is why he took a side there. நம்ம ரெண்டு வைஷ்ணவாக்குள்ள ஏதாவது சண்டை வரும்போது நம்ம ஒரு சைடு எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அது மிகப்பெரிய தவறா முடிஞ்சிடும். ஆக்சுவலா பியூர் வைஷ்ணவாஸ் அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ண மாட்டாங்க. So when there is a dispute between two Vaishnavas, we should be very careful not to take sides with anyone. Actually, it will become a very great offense. ஆனா குருவுடைய ஆணை ஏற்று ஏதாவது பண்ணோம்னா அது வந்து சைடு எடுத்ததா ஆகாது. But if we do it on the order of our guru, then it will not be an offense. Okay. அப்ப நாலாவது வந்து யாருடைய வந்து நம்ம வந்து யாருடைய துன்பத்துக்கு வந்து காரணம் ஆயிடக்கூடாது. Fourthly, we should not become the cause of anyone's suffering, miseries. So ஏன்னா இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாகவத்துல ஒரு அருமையான ஸ்லோகம் இருக்கு. அபதானி ஜீவோ ஜீவச ஜீவனம் சொல்லி முடியும். அகஸ்தானி சகஸ்தானம் அபதானி சதுஸ்பஜாம் பல்குனி தித்திர மகதாம் ஜீவோ ஜீவச ஜீவனம். இது என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரின் வந்து இன்னொரு உயிரினத்துக்கு உணவா வந்து அமைஞ்சிரும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த உலகமே வந்து ஒரு உயிரினம் இன்னொருக்கு வந்து துன்பம் குடிக்கிற மாதிரி தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. So if you see in Bhagavatam, there is one shloka which says one living entity lives by eating another living entity. So one living entity becomes the food for another living entity. In this way, this whole world is arranged in such a way that the existence itself takes place only by exploiting other living entities. அதனால நம்ம ஒருத்தர் துன்பம் கொடுக்காம இருக்கணும்னா எப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கெடுதியும் மனதளவு நம்ம நினைக்க கூடாது, அதே மாதிரி ஆக்டும் பண்ணக்கூடாது. So the question arises, how to live in such a way as to not harm anyone? The answer is, you should never even contemplate causing suffering to anyone, and you should also never act in such a way that it will cause suffering to others. Okay. So அதனால ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஊசி போடுறாருன்னா அது வந்து டாக்டர் வந்து துன்பம் கொடுத்துட்டாரா? இல்லையா? டாக்டர் வந்து நல்லது பண்றாரு, அதுல வந்து அவருக்கு பெயின் வருது, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் வருது. So if you take the example of a doctor who is administering an injection to a patient, he is actually causing pain to that patient, but he is doing it for the welfare of the patient. So அதனால நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணும்போது யாருக்காவது பெயின் வந்தா அந்த பெயின் வந்து துன்பம் கொடுத்ததா காரணம் கிடையாது. ஆனா எந்த விதமான உள்நோக்கம் இல்லாம மத்தவங்களுக்கு கெடுதல் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம லீட் பண்ணும். So when we are preaching to someone to bring them to the spiritual path, and if it is causing them some pain, actually it is a welfare activity, it is not wrong, but we should not actively contemplate suffering for others. So இதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்ம எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிலையும் எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் கிருஷ்ணருடைய காணாத கைகளை பார்த்தோம்னா நிச்சயமா இந்த 4 விதமான பிரின்சிபலையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து அது உதவும். How to achieve all these 4 principles in our life? We should develop the habit or the culture
to see the hidden hand of God in everything that happens in our life. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இன்னும் லாஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ இது வந்து சைத்தன்ய சதாமத்தில் ஆதிலீலால இருக்கு, 2.2 இருக்கு. கிருஷ்ணா கீர்த்தன கானனத்தன கலா பாதோ ஜனி பிராஜிதா சத்பக்தாவலி ஹம்ச சக்கர மதுபாஷேணி விஹாராஸ்பதம் கர்ணானந்திகலத்வனை வஹது மே ஜுஹாமரு பிராங்கனே ஸ்ரீ சைத்தன்ய தயாநிதே தவலசர் லீலா சுதா ஸ்வர்துனி. இது ரொம்ப அருமையான ஒரு வாசகம் சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் இருக்கு. இது வந்து நம்மளுடைய நாக்கு வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கு எப்பயுமே. So this shloka appears in Chaitanya Charitamritham Adilila, 2nd chapter, 2nd shloka. This has such a beautiful meaning. It says that our tongue is like a desert where unnecessary conversation is constantly taking place. ஸோ இது வந்து நாக்கை வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? தேவையில்லாத பேசி எப்படியாவது ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த நாக்கை யூஸ் பண்றோம். ஆனா அந்த நாக்கை வந்து எப்படி இந்த பதத்துல கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாலைவனம் மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So in this shloka, the tongue is compared to a desert. We are actually trying to get some pleasures using our tongue in different ways, but it is actually like a desert. அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு துளி டிராப் வாட்டரை வந்து அந்த நாக்கு அந்த பாலைவனத்துல விட்டா அந்த பாலைவனத்துல எந்த ஏதாவது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குமா? அந்த நாக்குல கிடையாது. அந்த மெட்டீரியல் பௌதிக இன்பம் வந்து ஒரு துளி வாட்டர் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா. If we put a drop of water on a desert, what kind of benefit it can expect? In a similar way, all the material talk that we are doing through our tongue, it is just like one drop of water in the desert. இந்த வறண்ட நாக்குல வந்து தூய கங்கை நதியை ஊத்துனா அது எப்படி இருக்கும்? மிக மிக அருமையா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கங்கை நதி வந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபுருடைய மூமெண்ட், சாண்டிங், டான்சிங், இது சைத்தன்ய மகாபுரு தொடங்கிய மூமெண்ட் வந்து இந்த கங்கை நதிக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. So how wonderful will it be if the tongue will experience the nectarian waters of Ganga flowing on it? This is compared to the Chaitanya Mahaprabhu's movement where devotees come together singing, dancing and loudly chanting Krishna's holy names. ஸோ நிறைய நதியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான நதியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய தாமரை மலர்கள்லாம் இருக்கும். இந்த தாமரை மலர்கள் வந்து நிறைய அன்னப்பறவைகள் அப்புறம் வந்து வாத்துக்கள், வண்டுகள்லாம் வந்து அதை தேடி வந்து இன்பங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக வரும். In a river flowing pure water, you will see there will be a lot of lotus flowers, and in order to enjoy the nectar from the lotus flower, there will be a lot of swans, ducks and bees congregating around the lotus plants. இந்த அன்னப்பறவைகள் மாதிரி தான் தூய பக்தர்களும். தூய பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய புனித நாமங்களை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இயக்கத்துல வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஐக்கியப்படுத்திக்கிறாங்க. Pure devotees are also like swans with a desire to hear the pastimes and wonderful glories of Krishna. They come and join this movement of ISKCON. Okay. அதனால முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம நிச்சயமா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரேன்ற மந்திரத்தை வந்து விடாம சொல்லி நம்ம வந்து நம்மளுடைய காதுகளை வந்து இந்த புனித நாமத்தை கேட்கறதுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கணும். So the conclusion is that we use our ears to constantly chant and hear the Maha Mantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து வலியுறுத்துறாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு பாஸ்டியம் பார்க்கல, அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு வந்து வரம் கேட்பாங்க சிவன்கிட்ட. சிவன் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து மீட் பண்ண சொல்லுவாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அவருக்கு ஒரு விலையுயர்ந்த கல்லை வந்து குப்பையில இருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. There is a small pastime we will mention here. One poor Brahmin was worshipping Lord Shiva to get his benediction, and Lord Shiva directed him to go to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami gives him a very valuable stone that is actually keeping it among the garbage. அந்த வாங்கினோம்னா அது பேர் டச் ஸ்டோனு. அந்த டச் ஸ்டோனை எங்க தொட்டாலும் அது கோல்டா மாறிடும். ஸோ பிராமணுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அவர் என்ன பண்றாருன்னா அதை எடுத்துட்டு போறாரு. ஆனா போயிட்டு பாதி வழியிலே அவருக்கு வந்து தோணிடுச்சு, இவ்வளவு உயர்ந்த பொருளை எதுக்கு குப்பையில போட்டிருக்கணும், அப்ப இதோட உயர்ந்தது அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி சனாதன கோஸ்வாமிய சந்திக்க வர்றாரு. The stone given by Sanatana Goswami is actually a touchstone. Whatever you touch with that stone will turn into gold. So the Brahmana becomes very happy and starts leaving the hermitage of Sanatana Goswami. But after a little while, he develops a doubt.
but he must be having something more precious if he is keeping the stone among the garbage. So he returns to Sanatana Goswami. ஸோ பிராமணர் வந்து கேட்கிறாரு, இது மாதிரி வந்திருக்கேன், திருப்பி வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே உயர்ந்த பொருள் ஏதோ அதை கொடுங்க. ஏன்னா இந்த பொருள் வந்து குப்பையில நீங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க, இது வந்து உயர்ந்த பொருளா நீங்க குப்பையில போட்டிருக்க மாட்டீங்க, எனக்கு உண்மையிலேயே சிறந்த பெனடிக்ஷன் கொடுங்க, அதுதான் நான் சிமெண்ட்டை வாங்கினேன், நீங்க எனக்கு அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. So the Brahmana, when he returns to Sanatana Goswami, he is saying, please give me the most valuable benediction. That is for the reason why I have come. This stone, you have actually kept it among the garbage. So you don't really mean much value for this. So please give me what is most precious with you. அப்ப வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, நீ வந்து இந்த முதல்ல இந்த கல் உண்மையிலே வேணும்னா இந்த கல்லை வந்து யமுனா நதியில போயிட்டு நடு நதியில போயிட்டு அதை வீசி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. So Sanatana Goswami says, if you really want the most valuable benediction, then you go to Yamuna river and throw the stone into the river. Then come back to me. ஸோ பிராமணர் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு வராரு. வந்து சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்ட உடனே சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அவரை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமதுல வந்து இனிஷியேட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மந்திரத்துல வந்து அவரை இனிஷியேட் பண்றாங்க. So after the Brahmana complies with the order of Sanatana Goswami, then Sanatana Goswami initiates him with this Maha Mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பெனடிக்ஷன் சொல்லி சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். இப்ப Hare Krishna, you can ask questions, listeners, please. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Wonderful session. So, பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஏதாவது கையை உயர்த்துங்க. If you have any questions, please raise your hand. Prabhu, the presentation was absolutely fantastic, Prabhu. I think brought out. Usually, பொதுவா எல்லா பக்தர்களுக்கும் அவருடைய கதை லீலை தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா most importantly, the life lessons. What do we understand from Sanatana Goswami's important, and also the way you brought out through the Bhagavatam slokas, how do we relate, and Sanatana Goswami எப்படி பாகவத்தோட அந்த முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னார், அது அழகா கொண்டு வந்தீங்க இருக்கும். I think that was really fantastic. ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஸ்தானே ஸ்திதி ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். அதே மாதிரி பரமேஸ்வர பிரபு சொன்ன மாதிரி 4 important principles: no fault finding with others, no envy with others, no taking sides on dispute, இல்லையா, not becoming the cause of others miseries. Correct. Miseries. Fantastic. So I think this is the lesson learned that we will take it up today. Definitely, like we will try to கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னு. அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலை பக்தர்கள் சனாதன கோஸ்வாமி அந்த பகவானுடைய உன்னதமான சேவர்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற அந்த விஷயங்கள் தாத்பரியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். லீலை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, அந்த லீலையோட சேர்ந்து நம்ம என்ன பாடம் கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத அழகா கொண்டு வந்தீங்க. Thank you so much, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you for giving me an opportunity. இந்த சமயத்துல வந்து நான் வந்து சென்னை இஸ்கானுக்கும் முக்கியமா பிரபுவுக்கும் தமிழ் நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. There's a big fan following for Prabhuji. Actually, கலாநிதி பிரபுக்கு பெரிய fan followers இருக்காங்க இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சனாதன கோஸ்வாமி கி ஜெய். பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய். அந்த கோடி வைஷ்ணவ கி ஜெய். வந்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பतितानां பாவனேபி வைஷ்ணவேபி நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தர முராரி பிரபு கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. Should not find fault with